هبه حكيت على دور المشروع اللي تقدم به المترشحه في المسابقه اللي معناها هو باش يكون اضافه ليها في المسابقه الجايه. حابين نعرفوا مشروعها هي شو اسمه حققته ولا من عادة لقات ديفيكولتي في السبونسورينغ اللي كانت تحكي فيه؟ أنا جو ترافاي جو في دي زيفور أما مانيش لقيتش برشا ناس معايا معناها نهار اللي قلت المشروع اللي قلت جو ترافاي افيك لي بتي في السبور في ليدوكاسيون باش ينجموا يوصلوا يعملوا دي زاكتيفيتي ويقراو كل شيء دونك عملت اون اسوسياسيون باش نجم ابار حكايه الميس معناها باش توقف حتى من بعد باش نجم نكمل البروجي خاطر عام بركه ما يكفيش باش تعمل ان بروجي باراي لازم نترافاي اون تيرم دونك عملت اون اسوسياسيون بور ترافاي سور سا شفت فما ناس كي سون لا يعاونوا افيك لور مويان باش خاطر يسون كونفانكو اما العباد اللي من الاول نورمالمون وقت اللي تاخذ لو تيتر عندك البروجي نورمالمون فما دي بارتنير اللي سون افيك توا pour réussir le projet et le travail. Là, il y a هوني فما نقص يعني ما تنجمش هوني ما تلقاش لي زاكسيون اللي باش يشارك فيهم هوني ما تلقاش برشا حاجات ما تلقاش شكون معاك ما تلقاش اون ايكيب تنجم العباد اللي كانوا معاك نهارتها وجمعتها والشهر هذاك بشويه بشويه يبداو كل واحد عنده سي اوكيباسيون كل واحد معناها الحكايه ساس ليميت غادي ساس ليميت فك الشهر اللي تعدي وكل شيء بعد كي تبدا باش تخدم احنا نستعيد عملت بليزيور اكتيفيتي شاركت اما افيك لي مويان معناها ديما باش تواصل التعاون صغار في قرايتهم لازمك دي مويان لازمك ناس تعاونك لازمك دي زيدي لازمك ناس كي تنطوخ كي تلقى روحك وحدك presque impossible. Alors malgré ça, je continue à faire le même travail avec العباد اللي مازالوا convaincus بالفكرة واللي من هون بعد نجي ناس أخرى يبدا عندها بروجي تحت نجم تحققوا خير من اللي عملت أنا، mais je vais continuer même après les études خاطر c'est un projet qui demande des connaissances باش نكمل فيه بشوية توا إن شاء الله. C'est le talent. الطفله اللي تمشي معناتها ان تالون بارتيكولي باش تقدم. هذايا احنا ما كناش نعرفوها عرفناها كان سنه وبدا يمشي. هذايا من النقائص اللي عندنا، من النقائص اللي يلزمنا سنه مع لي كانديدات الجدد زاده ديما راهو حكايه الامكانيات الماديه راهي تحكم في برشا حاجات. احنا نشوف باش ما نجموش نمثلوا ميس فرانس ميس تونيزي توامسي. Les budgets sont hors normes. حتى في l'organisation, حتى pour organiser Miss Tunisie, مش كيما le budget avec lequel on organise Miss Monde, Miss France. Ce n'est juste au niveau des pays. Au-delà. هو راهو شوف فلوس خليك تعمل. الجهد وحده يعمل عملنا كما قالت لك عملت des activités كيما دار المسلمين كيما d'autres actions au niveau des enfants hospitalisés des hôpitaux d'enfants comme des actions Miss Presse صغار. احنا شفنا ميس باش نعملوا des actions beaucoup plus importantes qui seront cette fois-ci médiatisées. Alors هذا الميدياتيزاسيون باش تمشي انت تعمل اكسيون وما فماش لا تيلي كي سوي وما فماش من بعد بلاتو تيلي كي ديفوز سا تقعد ديما صغيره. هذوك لي بلاتو تيلي من بعد يتلموا ويتهزوا. تو باغ اكزومبل
la soirée finale de Miss Tunisie, je vais pour la présenter à Miss International. Donc, c'est toujours de la promotion. La Miss 2013 راهو وقت اللي الناس الكل مقايسين، الناس الكل حتى واحد ما امن ان ميس تونيزي ممكن تزيد، حتى اللي جيت تحكي معاه تقول له باش نعمل ميس تونيزي يقول لك يا بنتي تو سيكوريتي والعباد خايفين وما يحبوش يجيو والعباد مسكرين، حتى الناس اللي استدعيناهم ونا يو بوكو دو مال باش نستدعوا y compris ميس فرانس اللي ما حبتش تجي لا وقالوا لنا وبالك شي ودرجوهم وكل. Donc il fallait se battre pour arriver à faire l'événement 2013. Maintenant 2014, on y tient, on veut lancer le produit, Inch'Allah, tout de suite pour le casting et tout. Et en même temps, on est en train de voir les activités à travers le web, la mise en valeur des filles, comment faire participer tout le monde pour connaître ces filles, et en même temps pour voter pour ces filles, pour savoir الشعب التونسي الجمهور التونسي هو اللي يختار شكون اللي باش يوصل للفينال، باش من بعد الناس الكل نحسوا البنت الطفله هذيك نتاعنا بنتنا، مش احنا ولا امبوزي ولا اخترناها ولا هاولي كريتيك ولا مش هذيك، ما فما فوت الناس الكل تشارك فيه. وبارك الله فيكم. Si vous avez d'autres questions. D'assister à cette conférence de presse concernant les Miss de Tunisie. Donc, Madame Anter, la présidente, a tout mis en œuvre pour la réussite de ces événements depuis des années et des années. Où j'étais moi-même membre du jury en 1994 ou 1995, quelque chose comme ça, avec la Nadi. Donc j'étais jury. Il y a des critères et des critères pour le choix du Miss de Tunisie. Donc, je suis très ravi aussi de la collaboration et du partenariat avec M. Abdelhamid Ben Abdallah, le directeur général de la chaîne Tunisne. Et la chaîne Tunisne, c'est la seule chaîne en Tunisie qui est spécialisée de la musique des jeunes, de la beauté et aussi des manifestations des Miss internationales. C'est génial. Donc, moi, j'espère que ce sont des amouris au Japon, notre charmante et agréable. Elle va représenter la Tunisie là-bas. J'espère que je n'écoute pas le mot italien finish. Inch'Allah, ma femme. Et j'espère que Sondes sera la Miss internationale. Et c'est notre fait. Avant de conclure, une question à Madame Anter. Madame Anter, oui. Moi, j'ai fait pas mal de visites dans toute la Tunisie. Et j'ai constaté qu'il y a des régions berbères, avec mes respects à nos représentants, il y a des régions comme la Tataouine, comme Matmata, où j'ai vu, dans les zones rurales aussi, et même dans les faubourgs, vraiment la beauté, sans maquillage et sans tout. Les yeux sont comme ça, les lèvres, c'est une beauté géniale. Pourquoi Madame Anter n'organise pas des campagnes là-bas de sensibilisation et de voir ces filles ou ces femmes, je ne sais pas quoi, pour le choix des filles là-bas. Et merci beaucoup Madame Anter. Plus grand souhait que de traverser toute la Tunisie pour sensibiliser toutes les familles et toutes les filles qui peuvent être intéressantes pour hisser notre drapeau et nos couleurs à l'échelle nationale et internationale. Maintenant, on revient à la même chose. C'est une question de moyens. Donc, si les moyens nous permettent, on ne demande que ça. Nous sommes une association qui n'est là que pour travailler. Donc, ce n'est pas le travail qui nous fait peur. C'est simplement une question de moyens financiers qui engendre ce genre de déplacement. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de lancer un grand casting, une grande campagne de casting qui va permettre à recruter le maximum de filles. Nous sommes aussi en train de travailler pour trouver un cadeau intéressant de valeur pour pousser certaines jeunes à venir s'inscrire. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas imposer aux gens de s'inscrire. Mais éventuellement, on peut les encourager
par des cadeaux intéressants qui peuvent éventuellement leur donner plus de punch pour venir et affronter la caméra. Alors, c'est pas facile d'être médiatisé. C'est très important. Une fois, la famille va accepter, est-ce que la famille va accepter déjà? Et de l'autre côté, est-ce que la fille va avoir suffisamment de force pour affronter les médias, la médiatisation tout court. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est pas maintenant. Avec Alej, on ne baisse pas les bras. Avec Alej, on est en train d'encourager le maximum des jeunes filles. Et sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai énormément d'estime pour toutes les filles qui se sont présentées depuis 1995 jusqu'à toujours. Parce que jusqu'à maintenant, elles ont tenu défendre le drapeau tunisien pour le drapeau, pas pour gagner quelque chose en plus. Et elles ont eu l'audace et le courage. Et pour par la même occasion, je félicite ces familles. Donc, un exemple de famille, c'est les parents de Hiba Telmoudi qui sont là et qui l'ont soutenu, qui l'ont encouragé. Tam, Hiba et le Gebs. Gebs, c'est une région quand même. C'est pas Tunis, c'est pas le centre-ville. Et ça, je vois qu'il y a beaucoup de candidats maintenant de Gebs qui m'appellent et qui me disent Madame Anta, pourquoi vous ne venez pas à Gebs pour faire le casting chez nous? Vous voyez, il y a du travail. Et ça, ce travail-là, on ne peut pas le faire tout seul. C'est grâce à vous, les médias. C'est grâce à vous qu'on peut avancer et qu'on peut avoir de meilleurs résultats. Merci. Pour le casting, Madame Anta, comme d'habitude ici à Tunis, la capitale. Voilà, Est-ce que vous ne pensez pas à la décentralisation? Déjà, vous pouvez aller, comme vous avez dit, à Gabès ou à Médine, à Djerba. En Italie, ils font le Miss de la Sicile. Tout à fait. Vous avez vu comment le Miss, Et ça dure peut-être 50 jours. Oui, une année. 50 jours, oui. Une année. L'idée, c'était, au départ, c'est de faire 3 régions. C'est de faire Gebs, plutôt Samahlis Fers, qui est le sud tunisien, donc les 8 gouvernorats du sud. On va à Sousa, les 8 gouvernorats du centre. On va de Tunis, les 8 gouvernorats de Tunis, du nord. Maintenant, pour des moyens peu importants pour le moment, et surtout pour des raisons sécuritaires aussi, on va se limiter à être ici, sur ce même lieu, le forum. La forme. Donc, Inch'Allah, les choses s'améliorent d'ici l'année prochaine. Et personnellement, c'est une promesse que je vous fais à moi-même. C'est Kenesh, bien sûr. Sinon, les membres de l'organisation, ils sont appelés à continuer. C'est de faire la décentralisation. Et c'est notre vœu le plus cher. La paix égale la beauté. La paix égale la stabilité égale la beauté.